السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ دن کے ڈھلنے سے پہلے ایک ایسا لمحہ آتا ہے جہاں انسان کی تقدیر کا رخ مڑ سکتا ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ ہم سمجھتے ہیں تقدیر بدلتی ہے دعا سے، محنت سے یا کسی بڑے فیصلے سے، مگر حقیقت یہ ہے تقدیر اکثر اس لمحے میں بدلتی ہے جب انسان مصروفیت کے آخری کنارے پر کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اسے پکارتا ہے۔ وہ لمحہ ہے نماز عصر۔ سورج ڈھلنے لگتا ہے، روشنی کم ہونے لگتی ہے، سائے لمبے ہونے لگتے ہیں، اور اللہ قرآن میں قسم کھاتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قسم ہے عصر کے وقت کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یہ معمولی قسم نہیں ہے، اللہ کسی عام چیز کی قسم نہیں کھاتا۔ عصر کا وقت اصل میں انسان کی زندگی کا عکس ہے۔ صبح بچپن ہے، دوپہر جوانی ہے، اور عصر وہ وقت ہے جب انسان سمجھنے لگتا ہے کہ وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص وقت کو پہچان لے وہ خود کو پہچان لیتا ہے، اور عصر وقت کی پہچان ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جہاں انسان کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، یا وہ دن کو دنیا کے حوالے کر دے یا سجدے میں جا کر اپنی تقدیر اللہ کے حوالے کر دے۔ آپ نے کبھی غور کیا اکثر گناہ شام سے پہلے ہوتے ہیں، اکثر غصہ عصر کے بعد بڑھتا ہے، اکثر دل کی سختی دن کے آخر میں محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روح تھک چکی ہوتی ہے، اور جو روح عصر کے وقت سجدہ نہ کرے وہ آہستہ آہستہ اندھیری ہو جاتی ہے۔ نماز عصر صرف ایک فرض نہیں، یہ دن کا آخری انتباہ ہے، یہ اللہ کی آخری پکار ہے۔ میرے بندے، دن ختم ہونے سے پہلے اپنا حساب درست کر لے۔ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے، جو سورج کے ڈھلنے سے پہلے نہ سنبھلا وہ رات میں خود کو کھو دیتا ہے۔ یہی عصر کا راز ہے۔ یہ نماز اصل میں نقصان سے بچنے کی آخری دیوار ہے۔ جو عصر پڑھ لیتا ہے وہ اپنے دن کو مہر لگا دیتا ہے، اور جو عصر چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے دن کو بغیر حفاظت کے چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے یہ صرف 4 رکعتیں ہیں؟ نہیں، یہ 4 رکعتیں دن کی ساری غلطیوں کو روکنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ جب انسان عصر میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اصل میں اعلان کرتا ہے، اے اللہ، میں خسارے میں نہیں رہنا چاہتا۔ یہ نماز انسان کو دنیا کے نشے سے جگاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ گاڑیاں، کامیابیاں، منصوبے سب عارضی ہیں۔ اصل کامیابی سورج ڈھلنے سے پہلے سجدہ کر لینا ہے۔ سوچو، اگر آج تم عصر کے وقت سجدہ کر لو اور سچے دل سے کہہ دو، اے اللہ، میری تقدیر تیرے ہاتھ میں ہے، تو کیا تمہاری زندگی بدل سکتی ہے؟ ہاں، کیونکہ تقدیر بدلتی ہے جب دل بدلتا ہے، اور دل بدلتا ہے جب انسان عصر کے وقت جھک جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا تم عصر کو صرف عادت سمجھتے ہو یا تقدیر کا دروازہ؟ یہ تو ابھی آغاز ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس پوشیدہ راز کو کھولیں گے جس کے بعد عصر چھوڑنا انسان کے لیے آسان نہیں رہے گا۔ اگر دل میں لرزش محسوس ہوئی ہو تو کمنٹس میں لکھ دو، میں خسارے میں نہیں رہنا چاہتا، اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھو کیونکہ ابھی اصل راز باقی ہے۔ اب ذرا رک جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قسم ہے عصر کے وقت کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یہ خسارہ کیا ہے؟ کیا صرف مال کا نقصان، کاروبار کا نقصان، یا موقع ضائع ہو جانا؟ نہیں، سب سے بڑا خسارہ ہے دل کا سخت ہو جانا۔ جب انسان عصر کے وقت سجدہ نہیں کرتا تو اس کا دل آہستہ آہستہ دنیا کے ساتھ جڑتا جاتا ہے، اور جب دل دنیا سے جڑ جائے تو آخرت دور ہو جاتی ہے۔ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، خسارہ وہ نہیں جو ہاتھ سے نکل جائے، خسارہ وہ ہے
जो दिल से निकल जाए, और असर वो लम्हा है जहां दिल को बचाया जा सकता है। दिन भर इंसान भागता है कामयाबी के पीछे, इज्जत के पीछे, माल के पीछे, मगर असर के वक्त अल्लाह पूछता है, मेरे बंदे, आज तुमने मेरे लिए क्या किया? ये सवाल आसान नहीं है, क्योंकि अक्सर जवाब खामोशी होता है। असर की नमाज असल में इंसान को रोककर उससे हिसाब लेती है। ये 4 रकतें एक अदालत हैं, जहां तुम खड़े हो और तुम्हारा दिन तुम्हारे सामने होता है। क्या तुमने किसी को दुख दिया? क्या तुमने गुरूर किया? क्या तुमने किसी पर जुल्म किया? अगर असर के वक्त इंसान सजदा कर ले तो वो दिन के गुनाहों को ढलते सूरज के साथ दफन कर सकता है, मगर अगर असर छोड़ दे तो वो बोझ रात तक साथ रहता है। इसीलिए कुछ लोग शाम को बेसुकून होते हैं। उनका दिन खत्म होता है मगर दिल खाली नहीं होता, क्योंकि उन्होंने असर के वक्त अपना बोझ जमीन पर नहीं रखा। शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, जो वक्त को जाया करता है वक्त उसे जाया कर देता है। और असर वक्त का आखिरी पैगाम है। ये वो लम्हा है जहां अल्लाह तुम्हें एक और मौका देता है, एक और सजदा, एक और तौबा, एक और दुआ। सोचो, अगर आज असर के वक्त तुम सच्चे दिल से कह दो, ऐ अल्लाह, मैं खसारे में नहीं रहना चाहता, तो क्या बदल सकता है? बहुत कुछ, क्योंकि तकदीर उस वक्त बदलती है जब इंसान मान लेता है कि वो खुद कुछ नहीं। असर की नमाज इंसान के गुरूर को तोड़ देती है। जब सूरज ढल रहा हो और तुम जमीन पर झुक जाओ तो गोया तुम कह रहे हो, ऐ रब, मेरी कामयाबी भी तेरी, मेरी नाकामी भी तेरी। यही असल आजादी है। और जो असर को समझ ले वो जिंदगी को समझ लेता है। मगर अभी भी राज मुकम्मल नहीं हुआ। अगले हिस्से में हम उस पहलू को खोलेंगे जहां असर और तकदीर का ताल्लुक और ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा। अब एक गहरी बात सुनो, तकदीर सिर्फ लिखी नहीं होती, कभी कभी वो बदलने के इंतजार में भी होती है। और अक्सर वो लम्हा असर के वक्त आता है। जब सूरज ढलने लगता है तो आसमान का रंग बदल जाता है, और यही रंग इंसान की जिंदगी का भी है। सुबह उम्मीद होती है, दोपहर ताकत होती है, मगर असर एहसास होता है कि वक्त कम रह गया है। शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जो ढलते सूरज को देखकर ना जागा वो रात की तारीकी में गुम हो जाता है। असर असल में जागने का वक्त है। ये वो लम्हा है जहां इंसान अपने दिन का रुख मोड़ सकता है। आपने देखा होगा, कभी कभी एक दुआ जिंदगी बदल देती है, मगर वो दुआ कब कबूल होती है? जब दिल टूटा हुआ हो, जब गुरूर खत्म हो चुका हो, जब इंसान सच में झुक जाए। और असर का सजदा ऐसा ही सजदा होता है, क्योंकि दिन भर की थकन इंसान को नर्म कर देती है, और नर्म दिल की दुआ जल्दी ऊपर जाती है। यही असर का पोशीदा राज है। जब तुम असर के वक्त अपने रब के सामने खड़े होते हो तो तुम असल में कह रहे होते हो, ऐ अल्लाह, अगर आज मैंने गलत रास्ता पकड़ा है तो अभी मोड़ दे। और याद रखो, रास्ता वही बदल सकता है जो रुकने के लिए तैयार हो। असर रुकने का वक्त है। ये दौड़ खत्म करने का लम्हा है। ये वो दरवाजा है जहां से इंसान वापस भी आ सकता है और आगे भी बढ़ सकता है। अगर आज असर के वक्त तुमने सच्चे दिल से तौबा कर ली तो हो सकता है तुम्हारी आने वाली नस्लों की तकदीर बदल जाए, क्योंकि तकदीर सिर्फ तुम्हारी नहीं होती, तुम्हारे फैसले आने वालों की तकदीर भी लिखते हैं। ये 4 रकतें मामूली नहीं हैं। ये 4 रकतें जिंदगी के ढलते सूरज को नूर में बदल सकती हैं। और जो असर के वक्त जमीन पर झुक जाता है वो अल्लाह के सामने बुलंद हो जाता है। सोचो, अगर आज असर तुम्हारी आखिरी असर हो तो क्या तुम तैयार हो, या तुम फिर भी कहेंगे बाद में पढ़ लूंगा? यही वो लम्हा है जहां तकदीर मुड़ती है। और अभी बात बाकी है। अगले हिस्से में हम उस खौफनाक हकीकत पर बात करेंगे जो असर छोड़ने वालों के लिए है। अब एक तल्ख सवाल,
क्या तुमने कभी महसूस किया कि कुछ दिन अजीब बेबरकत होते हैं? काम होते हैं मगर सुकून नहीं होता, पैसे आते हैं मगर इत्मीनान नहीं होता, लोग मिलते हैं मगर दिल खाली रहता है। क्यों? क्योंकि असर जाया हो गई थी। ये कोई मुबालगा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने असर की नमाज छोड़ दी गोया उसके अहलो माल जाया हो गए। सोचो, अहलो माल का जाया होना कितना बड़ा नुकसान है और असर छोड़ना इतना बड़ा खसारा है। मगर हम क्या करते हैं? कहते हैं बस आज रहने दो, काम ज्यादा है, कल से शुरू करूंगा। और यही कल जिंदगी भर नहीं आता। शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जो अल्लाह के बुलाने पर ना आए वो दुनिया के धक्कों में गिरता रहता है। असर की अजान असल में आखिरी वार्निंग है। दिन ढल रहा है, वक्त खत्म हो रहा है, फैसला करो। और जो इस लम्हे को नजरअंदाज करता है वो आहिस्ता आहिस्ता रूहानी तौर पर कमजोर हो जाता है। फिर वही इंसान कहता है, पता नहीं क्यों दिल सख्त हो गया है। क्योंकि असर दिल की हिफाजत है। ये दिल के गिर्द दीवार है, और जब दीवार गिरे तो अंदर अंधेरा आ जाता है। कभी गौर किया, असर के बाद गुनाहों का दरवाजा ज्यादा खुलता है, गुस्सा बढ़ता है, झगड़े होते हैं, दिल बोझल हो जाता है। क्योंकि शैतान जानता है कि अगर असर पढ़ ली गई तो रात तक दिल महफूज रहेगा। इसीलिए वो मसरूफियत डालता है, कभी फोन, कभी मीटिंग, कभी थकन। मगर सच ये है, असर का सजदा शैतान के मंसूबे को तोड़ देता है, और जो असर में झुक जाए वो रात में महफूज रहता है। ये नमाज सिर्फ इबादत नहीं, हिफाजत है। ये खसारे से ढाल है, और जो उसे छोड़ दे वो बगैर ढाल के मैदान में खड़ा है। अब खुद से पूछो, क्या तुम बगैर हिफाजत के रहना चाहते हो या असर को अपनी ढाल बनाना चाहते हो? लेकिन अभी भी एक आखिरी राज बाकी है। अगले हिस्से में हम इस बात को खोलेंगे कि असर कैसे इंसान को रूहानी ताकत देती है और क्यों ये नमाज तकदीर के दरवाजे पर दस्तक है। असर सिर्फ हिफाजत नहीं है, असर सिर्फ खसारे से बचना नहीं है, असर ताकत है। वो ताकत जो नजर नहीं आती मगर तकदीर को हिला देती है। तुमने कभी देखा है कि कुछ लोग कमजोर होकर भी मजबूत होते हैं? उनके पास माल कम होता है मगर दिल सुकून में होता है। उन पर मसाइल आते हैं मगर वो टूटते नहीं। क्यों? क्योंकि उनके दिन का इख्तिताम सजदे में होता है। असर का वक्त असल में इंसान की असल ताकत जाहिर करता है। सुबह सब नेक लगते हैं, दोपहर सब मसरूफ लगते हैं, मगर असर में असल ईमान नजर आता है। क्योंकि असर कुर्बानी है। ये वो लम्हा है जब इंसान अपनी मसरूफियत, अपनी तरजीहात, अपने फायदे सब कुछ छोड़कर अल्लाह के सामने खड़ा होता है। और जो असर में खड़ा हो जाए अल्लाह उसे गिरने नहीं देता। शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जो अपने वक्त को अल्लाह के हवाले कर दे अल्लाह उसकी तकदीर अपने हाथ में ले लेता है। यही असर का राज है। यह तकदीर बदलने का लम्हा क्यों है? क्योंकि असर के वक्त इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं। एक कहती है बाद में पढ़ लेना, दूसरी कहती है अभी उठ जा। जो पहली आवाज सुन ले वो दुनिया का गुलाम बन जाता है, जो दूसरी आवाज सुन ले वो अल्लाह का बंदा बन जाता है। और बंदगी ही असल आजादी है। असर का सजदा इंसान के अंदर के गुरूर को तोड़ देता है। जब सूरज ढल रहा हो और तुम जमीन पर झुक जाओ तो गोया तुम कह रहे हो, ऐ दुनिया तू खत्म होने वाली है, मैं इस पर फख्र नहीं करता। ये ऐलान तकदीर के दरवाजे पर दस्तक है। क्योंकि तकदीर बदलती है जब नीयत बदलती है, और नीयत बदलती है जब इंसान आजिज़ी इख्तियार करता है। असर का वक्त दिल को नरम करने का वक्त है। अगर आज तुम असर के वक्त सच्चे दिल से दुआ कर लो तो हो सकता है तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल जाए। हो सकता है जिस मसले ने तुम्हें सालों से रोका हुआ है
वो हल हो जाए। हो सकता है जो रास्ता बंद लग रहा था वो खुल जाए, क्योंकि असर की दुआ ढलते सूरज की गवाही के साथ ऊपर जाती है। और अल्लाह की कसम, असर की कसम, खसारे की तंबीह ये सब इत्तिफाक नहीं, ये पैगाम है, ये वार्निंग है, ये दावत है। और अब सवाल तुमसे है, क्या तुम असर को सिर्फ 4 रकत समझते रहोगे या उसे अपनी तकदीर का मोड़ बना लोगे? सोचो, अगर आज की असर तुम्हारी जिंदगी की सबसे सच्ची असर हो तो क्या बदल सकता है? सब कुछ, क्योंकि अल्लाह के नजदीक एक सच्चा सजदा सालों की गफलत को मिटा सकता है। और जो असर में झुक जाए वो कयामत के दिन सरबुलंद होगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। सूरज ढल रहा है, वक्त गुजर रहा है, और अल्लाह अब भी पुकार रहा है, मेरे बंदे खसारे में ना रहे। अगर दिल हिल गया हो तो कमेंट्स में लिख दो, मैं असर को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अभी आखिरी दरवाजा खुलना बाकी है। अगले हिस्से में हम इस राज को मुकम्मल करेंगे। अब एक और पहलू सुनो। असर सिर्फ तकदीर का मोड़ नहीं है, असर इंसान के अंदर इनकलाब है। दिन भर तुम बाहर की दुनिया से लड़ते हो, लोगों से, हालात से, वसवसों से, मगर असर का वक्त अंदर की जंग का वक्त है। ये वो लम्हा है जहां तुम खुद से पूछते हो, मैं कहां खड़ा हूं? दिन का आधा हिस्सा गुजर चुका है, शाम करीब है, जिंदगी भी ऐसे ही गुजर रही है और इंसान को पता भी नहीं चलता। शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जो लम्हा तुम्हारे हाथ में है वही तुम्हारी असल मलकियत है, और असर वही लम्हा है, ये आखिरी रोशनी है अंधेरे से पहले। अगर इस रोशनी को पकड़ लिया तो रात आसान हो जाती है, और अगर इसे छोड़ दिया तो रात लंबी हो जाती है। कभी गौर किया, कुछ लोग शाम को बेवजह उदास हो जाते हैं, कुछ को अजीब सी घबराहट होती है, कुछ को दिल में खालीपन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने असर में दिल को मजबूत नहीं किया। असर की नमाज दिल के गिर्द हिसार है, ये रूह की बैटरी चार्ज करती है, ये इंसान को याद दिलाती है कि असल मालिक कौन है। जब तुम असर में खड़े होते हो तो तुम सिर्फ रुकू नहीं करते, तुम ऐलान करते हो, ऐ अल्लाह, दिन खत्म होने से पहले मैं तेरे सामने हाजिर हूं। यह हाजिरी खाली नहीं जाती, हर सजदा जमीन पर नहीं गिरता, कुछ सजदे आसमान में महफूज हो जाते हैं, और जब तकदीर लिखने का वक्त आता है तो वही सजदे फैसला बदल देते हैं। असर तुम्हें सिखाती है कि कामयाबी गाड़ियों में नहीं, कामयाबी इज्जत में नहीं, कामयाबी दौलत में नहीं, कामयाबी यह है कि सूरज ढलने से पहले तुमने अल्लाह को नहीं भुलाया। जो असर पढ़ लेता है वो रात के फितने से बच जाता है, जो असर छोड़ देता है वो आहिस्ता आहिस्ता रूहानी अंधेरे में चला जाता है। ये सख्त बात है मगर सच है, असर की अजान असल में आखिरी दस्तक है। अगर तुमने दरवाजा खोल दिया तो नूर दाखिल हो जाएगा, अगर तुमने दरवाजा बंद रखा तो अंधेरा बढ़ता जाएगा। और याद रखो, तकदीर सिर्फ बड़ी दुआओं से नहीं बदलती, तकदीर वक्त पर झुकने से बदलती है, और असर वक्त पर झुकने का नाम है। अब अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, आज की असर क्या वाकई तुम्हारी तकदीर बदल सकती है, या तुम उसे भी कल पर छोड़ दोगे? सूरज ढल रहा है भाई, फैसला अभी भी तुम्हारे हाथ में है, और बात अभी खत्म नहीं हुई। अब जरा तसव्वुर करो, सूरज ढल रहा है, आसमान का रंग बदल रहा है, रोशनी कम हो रही है। ऐसे ही एक दिन तुम्हारी जिंदगी का सूरज भी ढलेगा, और उस दिन कोई मीटिंग नहीं होगी, कोई कारोबार नहीं होगा, कोई मसरूफियत नहीं होगी, सिर्फ एक सवाल होगा, तुमने अपने वक्त के साथ क्या किया? सूरतुल असर में अल्लाह ने साफ कह दिया, इंसान खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, अच्छे आमाल किए, हक की तलकीन की और सब्र किया। गौर करो, ये 4 चीजें नमाज के बगैर मुकम्मल हो सकती हैं? ईमान मजबूत कैसे होगा अगर असर में तुम खड़े ही ना हुए?
अमल सालेह कैसे होगा अगर तुमने दिन के बीच में अल्लाह को भुला दिया? हक की तलकीन कैसे होगी अगर तुम खुद वक्त के इम्तिहान में नाकाम हो गए? सब्र कैसे आएगा अगर तुमने असर में सब्र का सजदा ना किया? असर असल में सब्र की मश्क है। दिन भर की थकन के बाद सजदा करना आसान नहीं होता, मगर जो उस वक्त भी झुक जाए वो मजबूत हो जाता है। शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जो वक्त की कसम को समझ ले वो जिंदगी की कसम को समझ लेता है। अल्लाह ने असर की कसम क्यों खाई? क्योंकि असर इंसान के अंजाम की अलामत है। ये याद दहानी है कि हर चीज ढल रही है, जवानी भी, ताकत भी, दौलत भी, मौका भी, मगर एक चीज बाकी रहती है। अब एक और जाविया सुनो, असर सिर्फ वक्त की कसम नहीं, ये दिल का आईना है। दिन भर तुमने जो सोचा, जो कहा, जो किया, असर के वक्त सब तुम्हारे सामने खड़ा होता है। ये नमाज असल में रोजाना का एहतिसाब है। लोग कहते हैं कयामत के दिन हिसाब होगा, मगर सच ये है असर हर दिन तुमसे हिसाब लेती है। तुमने आज किस पर गुस्सा किया, किसे नजरअंदाज किया, किस पर तकब्बुर किया, किस हक को रोका? अगर तुम असर में खड़े हो जाओ तो तुम अपने दिन को साफ कर सकते हो, और अगर तुम ना खड़े हुए तो दिन तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाता है। शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जो अपने नफ्स का हिसाब ले ले उसे कयामत का खौफ कम हो जाता है। असर नफ्स को तोड़ती है, क्योंकि असर के वक्त इंसान के पास सबसे ज्यादा बहाने होते हैं। थका हुआ हूं, काम ज्यादा है, बाद में पढ़ लूंगा, और जो बहाने पर काबू पा ले वो नफ्स पर काबू पा लेता है। यही अंदरूनी ताकत है। असर में तुम सिर्फ अल्लाह के सामने नहीं खड़े होते, तुम अपने असल चेहरे के सामने खड़े होते हो। ये वो लम्हा है जहां तुम खुद से सच बोल सकते हो। अगर आज तुम्हारा दिन बिखरा हुआ था तो असर में उसे समेटा जा सकता है। अगर आज तुम्हारा दिल सख्त हो गया था तो असर में वो नरम हो सकता है। अगर आज तुम गलती कर बैठे तो असर में माफी मांगी जा सकती है। ये 4 रकतें दिन के सारे जख्मों पर मरहम है, और जो असर को संभाल ले वो शाम को महफूज रहता है। अब अपने दिल में देखो, क्या तुम असर को सिर्फ फर्ज समझते हो या उसे रोजाना की इस्लाह का मौका समझते हो? बात अभी खत्म नहीं हुई भाई, हम अभी और गहराई में जाएंगे। सजदा, जो सजदे में गया वो महफूज हो गया, जो गफलत में रहा वो खसारे में रहा। अब एक सच सुनो, शैतान तुम्हें गुनाह पर फौरन नहीं डालता। वो पहले नमाज कमजोर करता है, फिर वक्त जाया करवाता है, फिर दिल सख्त करता है, और फिर कहता है अब तुम बहुत दूर आ चुके हो। मगर असर का सजदा इस सारे सिलसिले को तोड़ देता है। ये ऐलान है, मैं अभी भी वापस आ सकता हूं, और जो वापस आ जाए वो कभी हारा नहीं होता। सोचो भाई, अगर आज तुमने सच्ची असर पढ़ ली और दिल से कहा, ऐ अल्लाह, मैं खसारे में नहीं रहना चाहता, तो क्या अल्लाह सुन लेगा? वो तो दिलों का हाल जानता है, वो इंतजार कर रहा है। असर की अजान असल में मोहब्बत की पुकार है। ये डर नहीं, दावत है। ये सजा नहीं, निजात है। और अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, या तुम उसे मामूल समझो या उसे अपनी तकदीर का दरवाजा बना लो। सूरज हर रोज ढलता है, मगर हर दिन तकदीर बदलने का मौका नहीं देता। शायद आज वो दिन हो, शायद आज की असर तुम्हारी जिंदगी की सबसे अहम असर हो। और अभी भी एक पहलू बाकी है, आखिरी हिस्सा, जहां हम इस राज को मुकम्मल करेंगे और फैसला तुम्हारे दिल पर छोड़ देंगे। अब एक और हकीकत सुनो, दिल अचानक सख्त नहीं होता, वो आहिस्ता आहिस्ता बदलता है। पहले नमाज में सुस्ती आती है, फिर वक्त पर ना पढ़ने की आदत बनती है, फिर दिल कहता है कोई बात नहीं,
اور پھر ایک دن انسان کہتا ہے پتہ نہیں کیوں دل نہیں لگتا۔ یہ سب اتفاق نہیں، یہ عصر کے وقت کی غفلت ہے، کیونکہ عصر دن کا وہ لمحہ ہے جہاں ایمان کی اصل طاقت ظاہر ہوتی ہے۔ صبح اٹھنا مشکل ہے، مگر فجر میں ماحول پرسکون ہوتا ہے۔ دوپہر میں ظہر ہے، مگر ابھی روشنی مکمل ہوتی ہے۔ مگر عصر میں تھکن بھی ہوتی ہے، مصروفیت بھی ہوتی ہے، دل بوجھل بھی ہوتا ہے، اور اسی وقت سجدہ کرنا اصل مضبوطی ہے۔ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو تھکن میں بھی اللہ کو یاد رکھے وہی سچا عاشق ہے۔ عصر محبت کا امتحان ہے، یہ پوچھتی ہے کیا تم مجھے صرف آسان وقت میں چاہتے ہو یا مشکل وقت میں بھی؟ اور جو مشکل وقت میں بھی جھک جائے اللہ اسے آسانی عطا کرتا ہے۔ یہی راز ہے، عصر کا سجدہ دل کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ جب تم ڈھلتے سے سورج کے ساتھ زمین پر جھکتے ہو تو تمہارا دل کہتا ہے میں ابھی بھی زندہ ہوں، اور زندہ دل کبھی مکمل ہارتا نہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ حالات میں بھی ٹوٹتے نہیں، ان کے اندر ایک سکون ہوتا ہے۔ یہ سکون کسی مال سے نہیں آتا، یہ سکون وقت پر جھکنے سے آتا ہے۔ عصر انسان کو یاد دلاتی ہے کہ دن ختم ہو رہا ہے مگر موقع ابھی بھی باقی ہے۔ اگر آج تم نے غلطی کی تو عصر میں واپس آ جاؤ، اگر آج تم نے غرور کیا تو عصر میں معافی مانگ لو، اگر آج تم تھک گئے تو عصر میں طاقت لے لو۔ یہ نماز دل کی بیٹری ہے، جو اسے چارج رکھتا ہے وہ اندھیرے سے نہیں ڈرتا، اور جو اسے چھوڑ دیتا ہے وہ روشنی میں بھی گھبراہٹ محسوس کرتا ہے۔ یہی اندرونی فرق ہے۔ اب سوال تم سے ہے، کیا تم عصر کو صرف ایک ذمہ داری سمجھو گے یا اسے اپنی روح کی مضبوطی بنا لو گے؟ اور ابھی بھی بات باقی ہے، ہم ابھی ایک اور پہلو کھول لیں گے۔ اب ایک منظر تصور کرو، سورج آہستہ آہستہ نیچے جا رہا ہے، روشنی نرم ہو رہی ہے، سائے لمبے ہو رہے ہیں۔ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ عصر کا وقت کتنا خاموش ہوتا ہے؟ نہ مکمل دن ہوتا ہے، نہ مکمل شام، یہ درمیان کا لمحہ ہے، اور یہی زندگی کا بھی سچ ہے۔ ہم نہ مکمل جوان ہیں، نہ مکمل بوڑھے، نہ مکمل آزاد، نہ مکمل محفوظ۔ ہم ایک درمیان کے وقت میں کھڑے ہیں، اور یہی عصر ہے۔ اللہ نے عصر کی قسم کھائی کیونکہ یہ وقت انسان کو آئینہ دکھاتا ہے۔ یہ کہتا ہے دیکھ، جو کچھ تم بنا رہے ہو وہ سب ڈھلنے والا ہے۔ گاڑی ڈھل جائے گی، عزت بدل جائے گی، جسم کمزور ہو جائے گا، مگر جو عصر میں جھک گیا وہ محفوظ ہو جائے گا۔ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے وقت کو پکڑ لو ورنہ وقت تمہیں چھوڑ دے گا، اور عصر وقت کو پکڑنے کا نام ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں تم دوڑ روک سکتے ہو۔ دن بھر انسان بھاگتا ہے، رزق کے پیچھے، نام کے پیچھے، لوگوں کی تعریف کے پیچھے، مگر عصر کہتی ہے اب رک جا، سانس لے اور اپنے رب کو یاد کر۔ یہ رکنا کمزوری نہیں، یہ اصل طاقت ہے۔ جو رک سکتا ہے وہی سمت بدل سکتا ہے، جو رکے بغیر بھاگتا رہے وہ آخرکار گر جاتا ہے۔ عصر گرنے سے پہلے سنبھلنے کا وقت ہے، یہ زندگی کی ریسیٹ بٹن ہے۔ اگر آج تم نے عصر کے وقت دل سے سجدہ کیا تو ہو سکتا ہے تمہارے اندر کی بے چینی ختم ہو جائے، کیونکہ بے چینی اکثر اس لیے ہوتی ہے کہ دل اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے، اور عصر فاصلہ کم کرتی ہے۔ یہ کہتی ہے ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ سوچو، اگر آج کی عصر تمہاری زندگی کی آخری نہیں مگر اہم ترین عصر ہو تو کیا تم اسے ایسے ہی گزار دو گے یا سجدہ کرو گے؟ یہ 4 رکعتیں معمولی نہیں ہیں،
یہ اعلان ہے، یہ کہتے ہیں میں خسارے میں نہیں رہنا چاہتا۔ اور خسارہ صرف مال کا نہیں ہوتا، خسارہ وقت کا ہوتا ہے، خسارہ دل کا ہوتا ہے، خسارہ ایمان کا ہوتا ہے۔ اور عصر ان تینوں کو بچا سکتی ہے۔ جو عصر پڑھ لیتا ہے وہ شام کو مضبوط ہوتا ہے، جو عصر چھوڑ دیتا ہے وہ رات کو کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ فرق باہر نہیں اندر ہوتا ہے، اور اصل جنگ اندر کی ہوتی ہے۔ تم دنیا جیت سکتے ہو، مگر اگر دل ہار گیا تو سب ہار گیا۔ عصر دل کو ہارنے نہیں دیتی، یہ اسے یاد دلاتی ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، کہ تمہارا رب قریب ہے، کہ وقت ابھی باقی ہے۔ اور جب انسان یہ مان لے تو اس کی تقدیر بدلنا مشکل نہیں رہتا، کیونکہ تقدیر بدلتی ہے جب سوچ بدلتی ہے، اور سوچ بدلتی ہے جب دل نرم ہوتا ہے، اور دل نرم ہوتا ہے جب انسان عصر میں جھک جاتا ہے۔ اب دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھو، کیا تم عصر کو صرف ایک عادت بنانا چاہتے ہو، یا اسے اپنی زندگی کا موڑ بنانا چاہتے ہو؟ بات ابھی ختم نہیں ہوئی بھائی، ہم ابھی ایک اور گہری پرت کھولیں گے۔ ذرا خاموش ہو جاؤ، اپنے دل کی دھڑکن سنو۔ یہ جو دھڑکن ہے نا، یہ بھی ایک دن رک جائے گی، اور جس طرح سورج عصر کے بعد ڈھل جاتا ہے، اسی طرح زندگی بھی ڈھلتی ہے۔ مگر فرق یہ ہے، سورج کل پھر طلوع ہو جاتا ہے، مگر انسان اسے ایک ہی موقع ملتا ہے۔ اسی لیے عصر خطرناک بھی ہے اور قیمتی بھی۔ خطرناک اس لیے کہ یہ یاد دلاتی ہے کہ وقت کم ہو رہا ہے، اور قیمتی اس لیے کہ یہ آخری روشنی دیتی ہے۔ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جو ڈھلتے لمحے میں نہ سنبھلا وہ ہمیشہ کے لیے ڈھل گیا۔ یہ بات آسان نہیں ہے، مگر سچ یہی ہے۔ عصر اصل میں انسان کو جھنجھوڑتی ہے، یہ کہتی ہے تم خود کو مستقل سمجھتے ہو؟ دیکھو، روشنی بھی مستقل نہیں۔ یہ وقت غرور توڑنے کا وقت ہے۔ اگر آج تمہیں لگتا ہے کہ تم طاقتور ہو، تو عصر تمہیں یاد دلاتی ہے کہ طاقت بھی عارضی ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم محفوظ ہو، تو عصر تمہیں دکھاتی ہے کہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ اور یہی ادراک انسان کو عاجز بناتا ہے۔ عاجزی ہی نجات ہے۔ جب انسان عصر کے وقت زمین پر جھکتا ہے تو وہ اصل میں کہتا ہے، اے اللہ، میں ہمیشہ نہیں رہوں گا، مگر تو ہمیشہ ہے۔ یہ سوچ تقدیر بدل دیتی ہے، کیونکہ جو ہمیشہ کو پہچان لے وہ عارضی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، اور جو عارضی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتا وہ خسارے میں نہیں رہتا۔ سورہ العصر کا پیغام یہی ہے، انسان خسارے میں ہے، مگر جو ایمان والا ہے، جو عمل والا ہے، جو حق والا ہے، جو صبر والا ہے، وہ بچ گیا۔ اور ان چاروں کی بنیاد نماز ہے۔ نماز کے بغیر ایمان کمزور ہے، نماز کے بغیر عمل بکھرا ہوا ہے، نماز کے بغیر حق کمزور پڑ جاتا ہے، نماز کے بغیر صبر ٹوٹ جاتا ہے، اور عصر ان سب کو جوڑتی ہے۔ یہ دن کے اختتام سے پہلے انسان کو سیدھا کر دیتی ہے۔ اب ایک سوال اور، اگر آج عصر کے وقت اللہ تمہیں دیکھ رہا ہو اور تم مصروفیت کو ترجیح دے دو، تو کیا تم واقعی محفوظ ہو؟ اور اگر تم سب کچھ چھوڑ کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تو کیا وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ قریب ہے، وہ سن رہا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے۔ عصر صرف نماز نہیں، یہ ملاقات ہے، یہ فیصلہ ہے، یہ اعلان ہے، اور جو اس اعلان کو سمجھ لے وہ زندگی کو سمجھ لیتا ہے۔ لیکن ابھی بھی ہم ایک اور گہرائی میں جائیں گے، کیونکہ عصر کا راز ابھی مکمل نہیں کھلا۔ اب ایک سچ سنو، نفس کبھی سیدھا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ تمہیں آسان راستہ دکھاتا ہے۔ فجر میں کہتا ہے نیند پوری کر لو، ظہر میں کہتا ہے کام ختم کر لو، اور عصر میں کہتا ہے اب تو دن ختم ہو رہا ہے، رہنے دو۔
یہ رہنے دو ہی خسارہ ہے، کیونکہ نفس جانتا ہے کہ عصر آخری مضبوط دیوار ہے۔ اگر یہ دیوار قائم رہی تو رات محفوظ ہوگی، اگر یہ دیوار گر گئی تو اندھیرا اندر داخل ہو جائے گا۔ عصر نفس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں تم فیصلہ کرتے ہو کہ تم نفس کے غلام ہو یا اللہ کے بندے۔ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جو اپنے نفس پر غالب آ گیا وہ دنیا پر غالب آ گیا۔ اور عصر میں غالب آنا سب سے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ تھکن ہوتی ہے، کیونکہ دل بوجھل ہوتا ہے، کیونکہ کام ادھورا ہوتا ہے، مگر جو اسی حالت میں بھی جھک جائے وہ سچا مجاہد ہے۔ یہ جہاد اکبر ہے۔ زمین پر جھکنا آسان ہے، مگر نفس کے خلاف کھڑا ہونا مشکل ہے، اور عصر اسی کھڑے ہونے کا نام ہے۔ اب ایک لمحہ خاموش ہو جاؤ، اپنے دل پر ہاتھ رکھو، سوچو کتنی عصر ہم نے ایسے ہی گزار دی، کتنی اذانیں سن کر بھی اٹھے نہیں، کتنی بار کہا بعد میں، مگر آج اگر دل ہل گیا ہے تو یہ اتفاق نہیں، یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔ یا اللہ، ہمیں خسارے میں نہ رہنے دینا، ہمیں عصر کی قدر عطا فرما، ہمیں وقت کی قسم کو سمجھنے والا بنا، ہمیں نفس پر غالب آنے کی طاقت دے، ہمیں ایسا سجدہ نصیب فرما جو ہماری تقدیر کا رخ خیر کی طرف موڑ دے۔ یا رب، اگر ہم کمزور ہیں تو ہمیں مضبوط کر دے، اگر ہم غافل ہیں تو ہمیں جگا دے، اگر ہم دور ہیں تو ہمیں قریب کر لے۔ ہماری ہر آنے والی عصر ہماری نجات کا سبب بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر دل نے سچ میں فیصلہ کر لیا ہے تو کمنٹس میں لکھ دو، میں خسارے میں نہیں رہوں گا۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ ایسے ہی روح کو جگانے والے بیانات مسلسل تم تک پہنچتے رہیں تو ابھی ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو، تاکہ تمہارا تعلق اللہ کی یاد سے جڑا رہے۔ اللہ ہم سب کو نماز عصر کی پابندی نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ۔